nhật mình tê ha má chân thằng khang nữa ấy tôi là bao giờ bông ôm miên là nấu cứ ngon nấu trắng đó cứ trứng ăn á vậy tới lại thom chưa được bao giờ nhăn thì mùi tật hương trứng ăn ao từ dương strong trắng đấy chân thằng khang ở trong cái lưỡi là chuột mọi người ngay không con miên bị lật trắng á vụ ấy tật hương dương lụa trái to lên lụa tật hương ai ở ban nó dùng một sò khạc nhặt tao bông à ní mà đâu mà bông này vô bị đông ngành khăn na bọc mày bông ôn tật kêu khai dương á thằng ngày nên khơi nhom lơ vô một hộp khai cứ tật kêu bọcสำหรับตะกรึงบกนี่คือรู้จักคือช่างคลั่งเหมือนเต้นซ้ำจีมัวนั่งบรรลัยทอมาจีดบรรลัยปอใบตองได้บองปอนขมายยังเนี่ยสระพมยังขยมได้กวาดดำโยตะลุนเลอตีซาคือสดไตจีบรรลัยทอมาจีดให้ไปดอยยำจีมัวนั่งตอบตะกรึงบกตะคือรู้จักคือช่างคลั่งนะปกมาบองปอนให้สำหรับหมกหกทั้งไงนี่ของได้คือเนียงขยมจูนเติมปกไม้บองปอนจีปิเซตายมาดองจีมัวนั่งตะกรึงบกรู้จักไถตุเยอะนะcứรู้จักงานคลั่งเหมือนเต้นปกไม้ปอนให้สำหรับการทัฟเวอร์ตะเครื่องบกนั่งก็อดไอ้ประบาดได้นะปกไม้ปอนกรอนแต่ปกไม้ปอนจำนายเป้โฆษณาวิดีโอเนี่ยขยมปีดามเราโหดดาวชมเชิงนะนั่งตัวบานหมกมาหกอย่างช่างงานย้ำจุบจุ่มครูซาปกไม้ปอนเชิงนะให้สำหรับตะเครื่องบกนี้สัปดาห์นั่นคือยมบานทัฟเวอร์ปีดอมปกไม้ปอนผัวไอ้บานเติบซาปลุยเคยปลายcáiสปลายทอมจีนเนี่ยสกเนี่ยพุ่มตามเยอะแต่ลุช่วยติงกอดแต่จังให้กดทัวร์ตะเกลืองบอกเอาปกไม้ยำมาดองเตียนจังผัวไอ้กดช่วยจัดยำหน้าปลายทอมจีนเยอะปกไม้ปอนให้เนเลิฟซาปกไม้ปอนน่าปลายไอ้ก็มีได้ยัยต้องcứจามเหมือนเต้นให้สแตมทอมจีนต่อเลยนั่งดำใบtừทัวร์ตะเกลืองบอกจีโมนึงเนี่ยขยมต่างออกเนี้ยตัวมือกาเกลืองซ้ำต่างออกเนี้ยนะปกไม้ปอนงี้เตะต่อกับเอาคัดเตยุยมันเจอจีเตยตัวปกไม้ปอนเตยตัวนั่นก็จำนวนแผ่นปอนปกไม้บางปอนทั่วการเลี้ยงตะไคร้บ้านสะอาดนะจะไว้ตั้งบอลไอ้มันติดแต่ดำใบวิออกเองจังนะหายเลยนั้นทั่วการดำตักได้ยมจังมั้งนะดักก็หลักเกยหลุมแดงหลักโกรยหายไปต่อมาตีนั่งทั่วการดักไถตัวยังโจมาดำใบเงาไตรยังเอาเช้านะปกไม้ปอนให้มันต่อมาตีนั่งทั่วการบังบอลยังมาช่องสเปรียบใบเตอดำใบเอาไตรยังให้ตักเงานั่นคือมีชีดจังนะอะไรนักเงาไตรยังตกเจ้าสันเตอร์หมดทั่วกาบ่ตรุยหลับเปย์ยังต่างออกนี่นะสำหรับตรุยหลับเปย์นั่นคือปกไม้บางปนดังปีกาบ่ให้บ่ซอได้ท่าวินาขังแขวอีกยังคือบ่ไอเวียนึกใจจังนะให้สำหรับสเปย์กระยางยังคือจะสเปย์โทมันเช็ดปกไม้บางปนเนี่ยพงยมกอดดำให้ดอนจังให้กอดโยตะลุนเลิบซานจังนะยมกับบ้านเติบซาให้ก็ช่วยเต็งกอดเมายัยเตอคือเป็นลายทอมจีดยมโจจัดนะให้สำคัญนั่นคือหลกปกเนี่ยมันได้หรือบ่เนี่ยยมคือกอดช่วยจัดยามนะเป็นลายทอมจีดให้ปีแสนั่นคือเตยจมูกนั่นตะกรึงบกยืงรู้จัดช่างคลำมันแตงให้สำหรับสเปย์นั่นคือปกไม้บางปนทั่วการเมื่อตั้งนะเมื่อมีตะเกยมีเองจังนะทั่วการเมื่อบ้านสะอาดให้เลี้ยงตักเลี้ยงไอ้บ้านสะอาดจังเตอสำหรับเป็นลายยืงปกไม้บางปนก็เลยน่ามีตะเกยไอ้ยัยเตอปกไม้ปนเป็นลายเดี๋ยวมีตะเกยคือจะเป็นลายทอมจีดอัปเปอร์กิมีเดให้ดำตุยละอันจังคือช่างงานคลางยมโจจิตยามนะเป็นลายเดตุยกระตือจังไงตือตีบเด็กยมจังเนี่ยยมก็ตีบได้ปกไม้ปนจังไอ้โจจิตยามไอ้ตีบใหญ่เลยเนี่ยนะปกไม้ปนแต่เลยนั่งทำกาเลี้ยงเป็นลายยังจะมันต่อเตี้ยมันต่อไปเลี้ยงเป็นลายรุยรอไล่จะลองดักกันใจได้ไอ้ซอนจังนะให้ตรุยละเปิดนั่งจะลองดักกระจายไอ้บ้านซอละออนยังเต้ไปโยแต่ยังจะมวยตะเครื่องบ่คือช่างงานอยู่อัดซ้ำตักซ้ำเองจังนะปกไม้ปนให้เครื่องซ้ำเป็นได้เจียกรกตั้มให้ตั้มซอทั่วกาบ่ไอ้ตก
ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយដាក់ចានតម្លៃទៅហើយមានដូចជាស្លឹកខ្ទឹមហើយក្រូចឆ្មាហើយក្រូចឆ្មានេះគឺចំនួន5ផ្លែ6ផ្លែពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះអត់សូវមានទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំហាន់រៀងបានច្រើនបន្តិចហើយនឹងសណ្តែកដីសម្រាប់សណ្តែកដីវិញពុកម៉ែបងប្អូនដូចថាចូលចិត្តញ៉ាំតិចញ៉ាំច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអញ្ចឹងណាសម្រាប់សណ្តែកដីណាតើឥឡូវហ្នឹងធ្វើការយកគល់ខ្ទឹមហើយនឹងខ្ទឹមសហ្នឹងយកមករំលីងជាមួយដាក់ខ្ទះហើយរំលីងឲ្យឡើងឈ្ងុយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីលីងឆ្អិនហើយទុកចោលទៅឥឡូវហ្នឹងមកមើលត្រីយើងទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់ត្រីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានស្ងោររយៈពេល8នាទីពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវបានឆ្អិនហើយឡើងស្បែកវាល្បកអីអញ្ចឹងហើយគឺឆ្អិនហើយពុកម៉ែបងប្អូនច្រង់ដាក់ចានទៅហើយឥឡូវហ្នឹងមកធ្វើការយកត្រួយល្ពៅដែលយើងបានលាងសម្អាតបកមិញហ្នឹងយកមកស្រុះទឹកពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការស្រុះទឹក1នាទីចោលអញ្ចឹងណាត្រួយល្ពៅយើងនិយាយទៅខ្សរសលក់ហ្នឹងស្រុះ1នាទីហ្នឹងគឺដល់ហើយអញ្ចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការដាក់ទឹកក្តៅឲ្យជ្រុំឲ្យវាអញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺធ្វើការយកទឹកត្រជាក់យើងណាទឹកត្រជាក់ដាក់ចានដែកមួយដូចផ្សេងទៀតហើយធ្វើការដួសត្រួយល្ពៅយើងហ្នឹងគឺដាក់ចូលទឹកត្រជាក់ពុកម៉ែបងប្អូននិយាយទៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងដួសពីទឹកក្តៅដាក់ចូលក្នុងទឹកត្រជាក់ព្រោះអីពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យត្រួយល្ពៅយើងហ្នឹងគឺនៅពណ៌បៃតងស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងណាអត់មានពណ៌សណក់សអីអញ្ចឹងមើលទៅអត់ស្រស់ស្អាតទេបើសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើតាមរបៀបនាងខ្ញុំប្រាប់គឺត្រួយល្ពៅយើងនៅពណ៌បៃតងហើយស្រស់ស្អាតហើយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវហ្នឹងទៅចាប់ផ្ដើមដួសត្រីយើងដាក់ចានរួចរាល់ហើយទឹកដែលយើងស្ងោរត្រីមិញហ្នឹងធ្វើការស្ងោរប្រហុកយើងជាបន្តពុកម៉ែបងប្អូនស្ងោរចោលទៅ1នាទីអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យប្រហុកយើងនឹងបានឆ្អិនល្អអីចឹងណាហើយឥឡូវហ្នឹងធ្វើការយកគល់ខ្ទឹមហើយនឹងខ្ទឹមហ្នឹងដែលយើងបានរំលីងរួចរាល់មិញហ្នឹងធ្វើការយកមកបុកដូចខ្ញុំចឹងណាតោះចាប់ដើមបុកទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីបុកខ្ទឹមហើយនឹងគល់ខ្ទឹមយើងបានម៉ត់បានល្អហើយបន្តមកទៀតធ្វើការដាក់ត្រីដែលយើងបានច្រង់មកមិញហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការបេះណាពុកម៉ែបងប្អូនត្រង់ចំណុចហ្នឹងនាងខ្ញុំអត់បានបង្ហាញត្រង់ការបេះត្រីធ្វើត្រីទេពុកម៉ែបងប្អូនអាចដឹងគឺបេះយកឆ្អឹងយកអីឲ្យបានស្អាតអញ្ចឹងណាព្រោះអីត្រីផ្ទក់យើងក៏មានឆ្អឹងដែរអញ្ចឹងហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងធ្វើការមិនយកឆ្អឹងចេញឲ្យអស់ហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺដាក់ចូលបុកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយដួសដាក់ចានដែកមួយដែលស្អាតដែលយើងតម្រូវថាធ្វើទឹកគ្រឿងហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺត្រូវយកសណ្តែកដីបុកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាសម្រាប់សណ្តែកដីគឺពុកម៉ែបងប្អូនបុកតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅចង់ម៉ត់ឬក៏ចង់ដុំចង់បែបមិនក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបន្ទាប់ពីបុកសណ្តែកដីយើងរួចរាល់ហើយទុកសិនទៅមកធ្វើការផ្សំគ្រឿងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានដាក់ម្សៅស៊ុបចុងសាព្រាបាយប៊ីចេងចុងសាព្រាបាយសម្រាប់ប៊ីចេងពុកម៉ែបងប្អូនអត់ចូលចិត្តមិនបាច់ដាក់ទេស្ករស1សាព្រាបាយហើយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាយើងដែលយើងបាន3-4ផ្លែហ្នឹងគឺច្របាច់ដាក់ចូលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកណាហើយបន្តមកទៀតមកមើលទឹកប្រហុកយើងហ្នឹងគឺបានដូចថាឆ្អិនហើយបែកជីលបាយតែមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយធ្វើការកូរទៅយកមកចាក់ចូលទឹកគ្រឿងយើងទាំងអស់គ្នាចាក់និយាយទៅចាក់ស្ទាបស្ទងណាពុកម៉ែបងប្អូនចាក់ដូចថារឆ្អុយប្រហុកពេកឬក៏ស្ទើប្រហុកអីអញ្ចឹងទៅយើងចាក់មកល្មមអីសិនអញ្ចឹងណាសម្រាប់ស្ងោរទឹកប្រហុកណាឥឡូវហ្នឹងធ្វើការយកវែកឬក៏យកឲ្យបានស្អាតធ្វើជ្រុំដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយបន្តទៅទៀតមកគឺដាក់ទឹកឆ្អិនយើងទឹកក្តៅយើងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ប្រហែល1វែកសម្លឬក៏2វែកអីសម្លអញ្ចឹងស្ទាបស្ទងទៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងបន្តមកទៀតធ្វើការដាក់សណ្តែកដីយើងចូលមកស្លឹកខ្ទឹមយើងនឹងដាក់ចូលមកពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ចូលមកដូចខ្ញុំមកហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងធ្វើការជោគថ្នមដើម្បីឲ្យទឹកគ្រឿងបុកដែលយើងផ្សំគ្រឿងទាំងប្រមាណជាមួយត្រីជាមួយគ្រឿងហ្នឹងគឺឲ្យបានជីលបាយតែមួយណាហើយឲ្យវាបានសប់គ្នាល្អអញ្ចឹងណាសប់គ្រឿងសប់ត្រីអីអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយធ្វើការជោគឡើងរួចរាល់ហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូននិយាយថាភ្លក់រសជាតិទៅដូចថាស្រឡាញ់ដូចថាជាតិតាមចំណង់ចំណូលចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនញ៉ាំណាស្ទើសាបស្ទើជូរស្ទើផ្អែមហ្នឹងគឺថែមថយទៅឥឡូវខ្ញុំបានភ្លក់រួចរាល់ហើយរៀនស្ទើប្រហុកអត់សូវស្អុយប្រហុកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការថែមទឹកស្ងោរដែលខ្ញុំបានស្ងោរប្រហុកហ្នឹងគឺធ្វើការដាក់ថែមចូលមកទាំងអស់ព្រោះអីទឹកគ្រឿងខ្ញុំក៏ខាប់ដែរអញ្ចឹងហើយធ្វើការដាក់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកណានិយាយទៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនដាក់បរិមាណដូចថាសាច់ត្រីទឹកហ្នឹងឲ្យស្មើទឹកស្មើកាត់ដូចនាងខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទៅឆ្ងាញ់សម្រាប់ទឹកគ្រឿងបុកយើងណាឥឡូវហ្នឹងទឹកគ្រឿងបុករបស់នាងខ្ញុំបានផ្សំគ្រឿងគឺត្រូវចិត្តដែលនាងខ្ញុំត្រូវញ៉ាំដែលត្រូវចំណងចំណូលចិត្តពុកម៉ែនាងខ្ញុំញ៉ាំគឺរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបានរួចរាល់ហើយតោះឥឡូវហ្នឹងមករៀបបន្លែយើងដាក់ចានឬក៏ដាក់កបាក់អីមួយមក
ការកាផ្លោកកសក់ត្រួយលពៅឬក៏មានបន្លែផ្សេងដូចជាការ៉ុតអីហ្នឹងសណ្តែកគួរស្ពៃក្តោបហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចបន្ថែមបានណាឥឡូវហ្នឹងធ្វើការដួសទឹកគ្រឿងយើងដាក់ចានមួយមកហើយដួសដាក់ចានអញ្ចឹងណាដើម្បីយកឲ្យលោកពុកអ្នកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំញ៉ាំហើយឥឡូវហ្នឹងគឺទឹកគ្រឿងបុករបស់នាងខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមុខម្ហូបបុកទឹកគ្រឿងរបស់ខ្មែរដែលនាងខ្ញុំចែករំលែកជូនទៅពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានេះនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាពេញចិត្តហើយនឹងអាចយកទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាណាម្ហូបខ្មែរទឹកគ្រឿងបុករបស់ខ្មែរគឺរសជាតិឆ្ងាញ់និយាយទៅគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយសម្រាប់វីដេអូនេះពុកម៉ែបងប្អូនដែលពេញចិត្តដែលបានដូចថាអត់ទាន់បាន Subscribe Channel នេះខ្ញុំអាចចុច Subscribe លើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលនៅមុខម្ហូបថ្មីដែលនាងខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែកមុខម្ហូបខ្មែរជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងណាពេលពុកម៉ែបងប្អូនបានចុចរូបកណ្ដឹងទៅនឹងទទួលបានមុខម្ហូបថ្មីហើយបានទស្សនាមុនគេអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានមតិយោបល់ឬក៏ចម្ងល់អ្វីចង់សួរនាងខ្ញុំបន្ថែមពុកម៉ែបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមបានណាក្រែងរការធ្វើរបស់នាងខ្ញុំខុសពីពុកម៉ែបងប្អូនអីអញ្ចឹងណាអាច comment ប្រាប់នាងខ្ញុំនៅខាងក្រោមបានហើយប្រសិនការធ្វើរបស់នាងខ្ញុំដូចថាមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយគឺសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនមែនទែនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាពេញចិត្តហើយប្រសិនបើពេញចិត្តអាច like ឬក៏ share ទៅណាដើម្បីឲ្យនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏តាមជនបទពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនក៏អត់ធ្លាប់ធ្វើទឹកគ្រឿងបុកតាមរបៀបរបស់នាងខ្ញុំគឺគាត់បានឃើញហើយឲ្យគាត់យកទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីទទួលរសជាតិទឹកគ្រឿងបុករបស់ខ្មែរឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងពេញចិត្ត like ឬក៏ share ដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តលើកទឹកចិត្តនាងខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែកនៅមុខម្ហូបខ្មែរហើយនាងខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើម្ហូបនិយាយទៅមុខម្ហូបនាងខ្ញុំចូលចិត្តជាក្តីស្រឡាញ់ជាក្តីសម័យរបស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំនឹងចែករំលែកឲ្យបានជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ